اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک بابرکت نام کے ساتھ شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کروڑوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر۔ آپ ہمارے آخری نبی ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ وجہ کائنات ہیں۔ یہ ایمان ہر مسلمان کا ہے۔ میں ہوں حکیم خواجہ محمد نعیم سلیم دو آخانہ بلوال کی طرف سے آپ تمام دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوں، ایک نئے نسخے کے ساتھ اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ تمام دوستوں کے درمیان ملاقات ہو رہی ہے اپنے پلیٹ فارم کے اوپر۔ ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے یہ جوڑوں کے درد کے حوالے سے ہے۔ ایک بہترین قسم کا روغن اکسیر اعظم۔ یہ ایک لاجواب روغن ہے جو ہر قسم کے درد کے اوپر بیرونی علاج ہے اور بہترین کام کرتا ہے۔ یہ پرانے جوڑوں کا درد جو کسی بھی دوا سے ٹھیک نہ ہوتا ہو، چھوٹے بڑے جوڑوں کا درد، پنڈلیوں کا درد، گھٹنوں کا درد، گردن کا درد، گردن کے پٹھوں کا درد یا کندھوں کا درد، پسلیوں کا درد، انگلیوں کا درد، ہاتھ پاؤں مڑ گئے ہوں یا چوٹ کا درد، کمر کا پرانا درد، وہ درد جو جھکنے سے زیادہ ہو، مرد عورت بچے جن کے ہاتھ پاؤں ٹانگیں سوکھ گئی ہوں، ان کے لیے ایک بہترین قسم کا یہ نسخہ ہے اور بہترین قسم کا بیرونی علاج ہے۔ ایک بہترین نسخہ، ایک بہترین مرکب آج آپ تمام دوستوں کی خدمت میں حاضر کیا جا رہا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے جو چارپائی سے جکڑے ہوں، جوڑوں کے درد پرانے، ان کے لیے ایک بہترین قسم کا جو مجرب تیل کا نسخہ ہے، ایک بہترین قسم کی مالش ہے، ایک ایسا نسخہ جو زبردست ہے اور لاجواب ہے، آج اپنے پلیٹ فارم پر اب دوستوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اس نسخے کو آپ لازمی بنائیں، یہ ہر گھر میں بنا ہوا ہونا چاہیے۔ مکمل ہم آپ کو گائیڈ کریں گے، مکمل نسخہ بتائیں گے اور مکمل آپ کو بنانے کا طریقہ بتائیں گے، دکھائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو سے جڑے رہیں، ویڈیو کو سکپ نہ کریں، اور ایک بہترین قسم کا جو نسخہ ہے وہ آپ کو مل جائے گا۔ اس نسخے کے اندر جو اجزاء شامل ہیں ان کی طرف جانے سے پہلے میں آپ تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ جو دوست میرے چینل کے اوپر نئے ہیں اور جنہوں نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ خود بھی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اپنے دوستوں کو بھی چینل کے اوپر انوائٹ کریں تاکہ محبتوں کا یہ سلسلہ چلتا رہے۔ اس نسخے کے اندر آئیں، اس نسخے کے اوپر بات کریں، اس نسخے کے اجزاء کے اوپر بات کریں تو اس نسخے کے اندر شامل ہے کٹھ تلخ۔ دیکھ لیں، پہچان کر لیں، کٹھ تلخ جو ہے یہ 50 گرام ہے۔ اس کے بعد اس میں پھٹکڑی سرخ ہے 50 گرام۔ اس کے بعد اس میں آمبا ہلدی ہے، دیکھ لیں، پہچان کر لیں، آمبا ہلدی 50 گرام اس کا وزن ہے۔ اس کے بعد اس میں السی ہے، السی کا وزن بھی 50 گرام ہے۔ اور اس کے بعد اس میں رتن جوت ہے، دیکھ لیں، پہچان کر لیں، اور اس کا جو وزن ہے رتن جوت کا وہ 25 گرام ہے۔ باقی جو ادویات ہیں جیسے آپ کو ڈسپلے پہ نظر آ رہی ہیں، 4 ادویات کا وزن 50 گرام ہے اور رتن جوت کا وزن جو ہے وہ 25 گرام ہے۔ اس کے بعد اس میں تیل ہے تلوں کا، دیکھ لیں، پہچان کر لیں، خالص تیل آپ نے لینا ہے جیسا کہ یہ آپ دوستوں کے سامنے ہے، اور اس کا جو وزن ہے وہ ½ کلو ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اس میں پانی ہے اور پانی کا وزن 1.5 کلو ہے۔ یہ جو تمام ادویات آپ کو ڈسپلے پہ نظر آ رہی ہیں ماں سوائے رتن جوت کے، آپ نے باقی چاروں ادویات کو موٹا موٹا کوٹ لینا ہے ہون دستے کی مدد سے، اور موٹا موٹا کوٹنے کے بعد آپ نے پانی میں شامل کر دینے ہیں۔ 1.5 کلو پانی کے اندر یہ ادویات آپ نے بھگو دینی ہے اور کم از کم اس کو 2 گھنٹے کے لیے رکھ دیں۔ اس کے بعد آپ نے اس کا جوشاندہ بنانا ہے، اور جب آپ کا پانی جوشاندے کا ½ کلو رہ جائے تو آپ نے آگ سے اتار لینا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے شامل کرنا ہے تیل۔ ادویات کو آپ نے پن لینا ہے، اور پننے کے بعد آپ نے تیل شامل کر کے آپ نے دوبارہ آگ پہ چڑھانا ہے، اور آگ بڑی ہی آہستہ رکھنی ہے، دھیمی آگ رکھنی ہے، آپ نے تیز نہیں ہونی چاہیے، بالکل آہستہ آنچ کے اوپر آپ نے اس کو پکانا ہے۔ اور جب اس میں سے تیل بچ جائے اور پانی خشک ہو جائے تیل کے اندر تو آپ نے آگ سے اتار لینا ہے۔ جی ہمارا جو روغن ہے اکسیر اعظم
उसका पहला जो मरहला है वो मुकम्मल हो गया है। हमारा जो ये जोशांदा है, जैसा कि आपको बताया गया था कि 1.5 किलो पानी में अद्वियात शामिल करके आपने इसको उबालना है, और जब रह जाए आपके पास पानी साफी आधा किलो, तो आपने जो है वो बंद कर देनी है आग नीचे से, और इसको आपने छानना है। अब हम इसको छानेंगे। हमारी जो जोशांदा है रोगन का ये बन गया है, तो अब हम इसको छानेंगे, और छानने के बाद जो हम इसमें तेल शामिल करेंगे और दोबारा इसको आग पे चढ़ाएंगे। और आग जो है वो याद रखें कि आग आपने बिल्कुल आहिस्ता रखनी है, हल्की आंच रखनी है, और उसके ऊपर आपने इसको पकाना है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारा जो तेल है ये तैयार हो चुका है। डिस्प्ले पे आप दोस्तों के सामने, जैसा कि आपको बताया गया था कि जोशांदा तैयार करने के बाद आपने तेल शामिल करना है, तिलों का, जिसको हम मीठा तेल भी कहते हैं पंजाबी जुबान में, और तिलों का तेल भी कहते हैं। तो वो शामिल करके आपने आधा किलो, तो आपने उसमें पानी जो आधा किलो आपका बच गया था जोशांदे में, वो आपने जज़ब करवाना था तेल में। और तेल में जज़ब करवाने के बाद जो है ना, जब आपका तेल बाकी रह जाए और पानी खुश्क हो जाए, तो आपने आग से उतार लेना था। और उतारने के बाद आपने जो रत्तन जो हमने शुरू में आपको दिखाई गई थी 25 ग्राम, वो आपने उसमें मोटी मोटी कूट कर उस तेल के अंदर डाल देनी थी। फिर आपने वो तेल जो है रत्तन जोत डालने के बाद आपने रखना है 1 आध दिन के लिए, उसको रख देना है। उसके बाद आपने पुन लेना है, तेल को पुन लेना है, छान लेना है, और रत्तन जोत निकाल देनी है। बाकी जो आपके पास साफी तेल होगा वो आपने कांच के इस तरह की शीशी, खुले मुंह वाली हो या तंग मुंह वाली, उसमें आपने डाल लेनी है, और आपने तेल ये महफूज कर लेना है। ये जो तेल है, जैसा कि आपको बताया है कि पुराने जोड़ों के जो दर्द होते हैं उसके ऊपर काम करता है, जो किसी भी दवा से ठीक ना हो रहे हों दर्द, उनके ऊपर काम करता है। उसके बाद ये घुटनों कंधों के दर्द, गर्दन के पट्टों के दर्द, पसलियों के दर्द के ऊपर काम करता है, अंगुलियों के दर्द के ऊपर काम करता है, हाथ पांव के दर्द जो होते हैं उसके ऊपर काम करता है। हाथ पांव मुड़ गए हों या हरकत देने से दर्द हो, शिद्दत का दर्द हो, तो वहां पर ये दवा बड़ी जबरदस्त काम करती है। इसके अलावा टूटी हुई हड्डी जो है उसके दर्द के ऊपर काम करती है, और चोट के दर्द के ऊपर काम करती है। कमर का जो पुराना दर्द हो जाता है उसके ऊपर ये दवा काम करती है। और इसके अलावा जो पचीदा दर्द होते हैं, खासतौर पर ऐसे मरीज जो झुकने से भी दर्द महसूस करें कमर के अंदर, उसके ऊपर ये दवा काम करती है। इसके अलावा जो माजूर बच्चे, बड़े बूढ़े, जिनके बाजू और टांगे सूख जाती हैं, उसके ऊपर ये इस दवा का बड़ा बेहतरीन रिजल्ट है। ऐसे मरीज जो जोड़ों के दर्द का शिकार हो गए हों और चारपाई तक महदूद हो जाएं, उनके लिए ये जबरदस्त किस्म का बैरूनी इलाज है। तरीका इस्तेमाल इसका ये है कि इस तेल की आप सुबह शाम 2 टाइम मालिश करेंगे जोरदार हाथों से, यहां तक कि तेल जो है वो जिस्म के अंदर जज़ब हो जाए, मुतासरा जो हिस्सा है जिस्म का उसके अंदर जज़ब हो जाए। और दौरान मालिश आपने हवा नहीं लगने देनी जिस्म को। मुतवातर कुछ अर्सा के इस्तेमाल से ये जो तकालीफ बताई गई हैं, जो अमराज बताए गए हैं जिसके अंदर ये मसला बनता है, यह मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाता है बफजले खुदा। तो ये एक बेहतरीन किस्म का नुस्खा है जो आज आप दोस्तों को मुकम्मल तौर पर बताया है, आपको दिखाया है, आपको बनाना सिखाया है। आप इस दवा को बनाएं, खासतौर पर वो मरीज जो इन अमराज का शिकार है वो इसको बनाकर इस्तेमाल करें। इंतहाई लाजवाब किस्म का आपको इस दवा का रिजल्ट मिलेगा। ये एक मुजरब दवा है और बेहतरीन रिजल्ट की हामिल दवा है। इस नुस्खे को बनाएं, इस्तेमाल करें और अपने फीडबैक से हमें लाजमी आगाह करें। आपके फीडबैक हमारी रहनुमाई करते हैं, मजीद आगे बढ़ने का हौसला देते हैं। एक बार फिर आप तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि जो दोस्त मेरे चैनल के ऊपर नए हैं और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो खुद भी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी चैनल के ऊपर इनवाइट करें ताकि मोहब्बतों का ये सिलसिला चलता रहे। हाजिर होंगे इंशाअल्लाह ताला इसी तरह की मुफीद व मुजरब वीडियो के साथ। उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।